वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा रहबा टूर के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल रहते हैं उम्रा का भी स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हमको साथ में लेके गए। स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस में हम लोग के साथ रहे। हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो, और हर बार साथ में चलते हैं। ज़ियारत में भी हर वक्त पे साथ में होते हैं। कंटिन्यूसली ध्यान रखते हैं कि भाई कोई मिस ना हो जाए और सब लोग साथ में ऑन टाइम बस में बैठ जाए। और पूरी ज़ियारत के वक्त पे भी सबको सबके ऊपर ध्यान देकर सबको प्रॉपरली सब कुछ समझाते हैं कि हर जगह का क्या मायना है। और सब जगह पे हर कोई का एक पर्सनली ध्यान रखते हैं। मैं बोलूँगी कि हर कोई भी खाने के टाइम पे कोई ना छूट जाए। हर किसी की लॉन्ड्री का सब चीज़ का पर्सनली घर का मेंबर समझ के वो हर इंसान की हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। एंड मैं आप लोग सबको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग सब रहबार टूर को कंसिडर करो अगर आप लोग को उम्रा के लिए आना है तो। જઝાકલ્લા। પછી સુવિધા હોટલની કેવી લાગી તમને? સુબાનલ્લાહ માશાઅલ્લાહ હરમ શરીફથી પાસે હોટલ હતી મજા આવી ને તમને? મજા હાલો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। વાલેકુમ અસલામ। સોએબભાઈ, રહેબર ઉમરા ટૂર્સમાં તમને કેવું લાગ્યું? માશાઅલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કે રહેબર ઉમરા ટૂરમાં હોટલ સુવિધા, જમવાની સુવિધા, ઝિયારતની સુવિધા, ઉમરાની સુવિધા હોય બધું માશાઅલ્લાહ બહુ સુભાનલ્લાહ કામ છે। અમને સંતોષ છે કે અમને મજા આવી કે અમે રહેબર ઉમરા ટૂરમાં ગયા। મારા તો નિકાહ બી હતા। નિકાહનો પ્રોગ્રામ હતો। જો નિકાહ માણસ કરે તો એમાં આપણે ઇમામ સાહેબ લઈને જવા પડે। તો એક્સ્ટ્રા આપણે લાખ રૂપિયાની ગણતરી તો ઇમામ સાહેબની રાખવી પડે। તો તૈસીમ બાપુએ મને કરી દીધું કે એવા મોટા કારી સાહેબ હતા અમારા ભાવનગરના જ તે આપણા KGN મસ્જિદના ઇમામ। તો એમણે મને ત્યાં નિકાહ કરાયા તો મને બહુ ફાયદો થયો છે। કેમ રહ્યું રહેબર ઉમરા ટૂરમાં? બહુ મજા આવી। સરસ મજાનું કામ છે। ટૂરમાં બધી હારવાર હતા। હરમ શરીફમાં અમારા કામ પણ કાંઈ પણ હોય તો તરત હાજર થઈ જતા। મક્કામાં પણ હોટલ નજીક હતી, બસની સર્વિસ પણ હોટલમાં હારી આપતા હતા અને કાંઈ પણ કામ હોય તો તરત હાજર થઈ જતા હતા। કેમ રહ્યું તમને રહેબર ઉમરા ટૂર્સમાં? માશાઅલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સરસ મજા હતી। ઉમરા કેવી રીતે થયા તમારા? ઉમરા બહુ સરસ મજાના ઉમરા છે। 5 ઉમરા છે। આપણે શરીફમાં બહુ ઉતારો નજીક આપ્યો। 5 મિનિટ ન થાય તો હરમ શરીફમાં પહોંચી જતા। Brothers and sisters, I'm Zishan from Bhavnagar. Many of you might be knowing me. Now, this is the first time I actually experienced Rehbar Umrah tours. I was having a wonderful experience. It was a super experience. No matter whatever the situation was, the tour guide, our lead, our group leader, Mr. Qasim Sayyid Babu, he was always there with us. He was always ahead tackling the problems for us. It's an excellent hotel in Makkah, although it actually feels like you're actually staying at the clock tower with just paying 25% of the amount of the hotel. And the food, the accommodation, the travel services were all good. There was not one instant where we can actually complain to him that this is going wrong or that is going wrong. All the ziyarats which are there in Makkah, he made such an extra efforts for taking us to all the ziyarats. He actually made sure that we visited every one of them and understood the importance of all the ziyarats which actually took place, all the incidents which took place, and why are those ziyarats really important to us. He actually took us professionally as well, and he was there with us as a family member as well. Throughout the tour, we felt that there was an actual elder brother who was taking care of us. It was not coming back to Medina. The hotel was so close, so close. It was like mere 2 minutes walking distance. Hardly you walk for 1.5 or 2 minutes, and you're right in the haram. કેમ રહ્યો સફર તમારો? માશાઅલ્લાહ। અમદાવાદ હોટલ બી માશાઅલ્લાહ હતા, રૂમ બી એના બહુ બેસવાળા હતા। ત્યાંથી એમને મદીના શરીફ લઈ ગયા। મદીના શરીફે હોટલ 150 રૂપિયા કીધું, એ એટલી જ નીકળી બરોબર જન્નતે બગીની સામે જ છે। આકાના રોજાને સલામી કરવામાં સાવ નજીક ગેટ પર 365 નંબર ગેટ। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બધાને અમારે તિજારત મસ્ત માશાલ્લાહ કરાવી બાપુએ। હોટલ બી સારી હતી, ઉમરા પણ સારા કર્યા। અમે 5 ઉમરા કર્યા। મક્કા સર્વિસ માશાલ્લાહ। જમવાનું જમવાનું તો બહુ સરસ હતું મદીના શરીફમાં? મદીના શરીફમાં માશાલ્લાહ। આવવાનું મન થાય એવું। જઝાકલ્લા। બીજી વાર આવી ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તમને હજ કરાવશે। આમીન આમીન। તૈસીમ બાપુનું સારું રહ્યું। જ્યારે અમારે પાસપોર્ટને લઈને વિઝાને તકલીફ થઈ હતી અમદાવાદના એરપોર્ટ ઉપર, ત્યારે એમણે ઘણી સારી મદદ કરી હતી અમારા માટે। તેની પ્લેન 2-3 મિનિટ મોડું થયું હતું અને છતાં બી અમે એમાં સક્સેસ થયા તૈસીમ બાપુના હિસાબે।
શું પ્રોબ્લેમ થયો હતો તમારે? પ્રોબ્લેમમાં એવું થયું કે અમારા નામમાં ફરક હતો, જેનાથી અમારી કોમના કોઈ માણસો એમાં ગયા છે કે નહીં એ અમારે સાબિત કરવાનું હતું, અને જેની અંદર અમે 15-20 મિનિટની અંદર એ પ્રૂફ લાવીને આપ્યું અને તહેસીન બાપુએ આગળ મૂક્યું અને જિદ્દા સુધી એની તપાસ થઈ અને એમાં અમે સક્સેસ થયા તહેસીન બાપુની મદદથી. તમારું નામ છે? મારું નામ આખું રણજીતસિંહ કનુભા ગોહિલ છે. રીઝન શું હતું પ્રોબ્લેમનું? પ્રોબ્લેમનું એ નામનું જ હતું. અમારી કોમના ઘણા માણસો આવી રીતે આવેલા છે જે કન્વર્ટેડ થયેલા છે. બરાબર. સૌથી સારો રહ્યો છે અત્યાર સુધીનો. બધી રીતે આપણે સમજાવે છે, સારું સપોર્ટ સારો કરે છે. જમવાની બાબતે બધી રીતે બેસ્ટ રહ્યું છે. બે ટાઈપની સમય પર બોલાવવા આવતા હતા કે ચાલો આ રીતનું છે, લોન્ડ્રી સમય થઈ જતી હતી. અને બાપુ તરફથી અલબેકમાંથી થોડી ઘણી ગિફ્ટ બી છે અમારી માટે. મક્કા શરીફની હોટલ કેમ લાગી? જમવાનું કેવું લાગ્યું? અને મદીના શરીફની હોટલ કેવી લાગી? અને પર્સનલ મારી અલ્લાહ તાલા આ વર્ષે જ તમને હજ કરાવે. મક્કા શરીફમાં ચલો જઝાક અલ્લાહ.